درس السابع 7واں سبق مرکب توصیفی کا بیان یاد ہم نے پڑھ لیا تھا، 5واں پڑھنا ہے اس کے قواعد و فوائد میں سے قاعدہ نمبر 5، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے۔ جو موصوف ہے اگر وہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، جس طرح مثال ہے اطفال صغیرۃ، اطفال جمع ہے نا کس کی؟ اطفال صغیرۃ، اطفال ہے موصوف، صغیرہ ہے صفت۔ یہ اطفال جمع ہے طفل کی، طفل کہتے ہیں بچے کو، بچہ مذکر ہوتا ہے عاقل بھی ہوتا ہے، تو یہ چونکہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، اطفال طفل کی جمع ہے تو مکسر ہی ہے نا، مکسر ہے، واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، تو واحد ہے طا فا لام، اور جمع میں ترتیب آگے پیچھے ہوگی، شروع میں الف آ گیا حمزہ، سمجھ رہے ہیں نا، جمع مکسر ہے اس کی مذکر عاقل کی، اس کی صفت واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں، یعنی یہ تو واحد مؤنث ہے اطفال صغیرۃ، اگر جمع مذکر لائے نا تو وہ آئے گی اطفال صغیرون، جمع مذکر آتی ہے صغیر، جمع مذکر سالم صغیرون، صغیرون واحد ہے، صغیرون تثنیہ صغیران جمع صغیرون، اس کی صفت دو طرح آ سکتی ہے، صغیر بات سمجھ آ گئی۔ قاعدہ نمبر 5 کیا ہے؟ جب دونوں طرح آ سکتی ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ فائدہ ایک اور مثال بھی دی ہے، رجال کبار، رجال جمع ہے کس کی؟ رجل کی نہیں، رجل کی، رجل کا معنی تو ٹانگ ہے نا، اس کی جمع رجال نہیں، اس کا معنی اس کی جمع ارجل۔ قرآن پاک میں نا اپنا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ارجل اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، ارجل رجل کی جمع ہے، تو یعنی رجل کی جمع آتی ہے ارجل، اور رجل ان کی جمع آتی ہے رجال، یہ رجل کی جمع ہے۔ اب رجل پہلے تو یہ دیکھیں کہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر ہے، رجل لفظ بھی مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہے، اور اس کا معنی بھی تو آدمی ہے نا، مرد آدمی مذکر، پھر عاقل ہے، عاقل بھی ہے نا، تو رجل چونکہ مذکر عاقل کی جمع ہے اور اس کی مذکر عاقل ہے اور اس کی جمع آتی ہے رجال، جمع مکسر ہے کہ سالم؟ قاری صاحب آپ بھی بولے نا، اب ویڈیو میں روز آ رہے کیا بولتے ہیں جمع مکسر ہے، تو اب جب موصوف مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے، تو دیکھیں رجال کبار، یہ جو یہاں پر صفت ہے نا رجال کی، یہ جمع مذکر ہے، کبار جمع مذکر، اس کی واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، رجال کبیراتن، رجال یہ بھی ٹھیک ہے، رجال کبار بھی۔ فائدہ مرکب ناقص کی دو قسمیں اور ہیں، وہ تو ہم نے پڑھی نا، مرکب ناقص کی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، دونوں مرکب ناقص کی قسمیں تھیں، دو اور بھی ہیں، مرکب بنائی اور مرکب مزجی، کیا نام ہے؟
जिस मुरक्कब नाकिस को मिला कर एक कलिमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज किसी हरफ को शामिल हो तो उसे मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब तादादी कहते हैं। दो नाम है इसके, मुरक्कब बिनाई, आहादा आशारा, आहादा मुरक्कब है कि नहीं, पहले ये देखें, दो लफ्ज है कि नहीं इसमें, एक है आहादा, दूसरा कौन सा है? अरबी के अंदर पता है आहादा आशारा किसे कहते हैं? 11 हो गया। आहादा आशारा कौ कबन, ऐसी कुरान में है, 11 सितारे देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में, इस तरह का आहादा आशारा। इधर देखें जरा बोर्ड को, हमने पढ़ा ये है कि जिस मुरक्कब नाकिस को मिलाकर एक कर दिया जाए, ये अलग था ये अलग था, दोनों को मिलाया है, और उसका दूसरा जुज किसी हरफ को शामिल हो, यानी ये दूसरे जुज से पहले कोई बीच में हरफ था उसे हटा के दोनों को एक किया। ये असल में था आहादु व आशारुन, असल में ऐसे था। एक और 10, आहद का माना एक, वाव का माना और, आशारुन का माना 10। असल अरबी का जुमला ये था, एक और 10, 11 बनते हैं ना, बीच में से वाव को हटाया, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, क्योंकि वाव इनको मिलने नहीं ना दे रहा आपस में, वाव बीच में एक अलग से है कलिमा, वो दोनों को इकट्ठा नहीं होने दे रहा, हटाएंगे तो अब इकट्ठे हो सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर देखे ना, जब ये वाव है ना, जब तक आप इसे मुरक्कब नहीं कह सकते, ये अलग से एक मुफरद है, ये अलग से एक मुफरद है, वाव खुद अलग से एक मुफरद है। मुरक्कब तब होगा जब वाव हटा, अब ये दोनों मिल के एक बन गए, अब ये मुरक्कब हो गया। दो से ज्यादा कलमों के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। अब इसका माना ये नहीं है एक और 10, अब माना 11 डायरेक्ट, क्योंकि वो जिसका माना और था वाव का, वो बीच में से निकल गया। इसको कहते हैं मुरक्कब तादादी या मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब तादादी या। दूसरी किस्म है जिस मुरक्कब नाकिस को एक कलमा बना दिया गया हो और उसका दूसरा जुज किसी हरफ को शामिल ना हो, इसे मुरक्कब मना सरफ या मुरक्कब मज़जी कहते हैं। दो नाम है, मुरक्कब मना सरफ, मिसाल क्या है? बक्कू, ये ना दो लफ्ज है, बोर्ड देखे जरा, एक लफ्ज है बाला और दूसरा लफ्ज है बक्कू, ये दो अलग से लफ्ज, दोनों को मिला के एक किया, लेकिन इनको मिलाने से पहले भी बीच में कोई हरफ नहीं था। बाल एक बुत का नाम है और बक एक, बल्कि बाल एक शहर का नाम है और बक उस शहर के बादशाह का नाम है। तो ये मिला दिया दोनों को, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या तो ये बुत का नाम है, ये बादशाह का नाम है, दोनों को मिला के शहर का नाम रख दिया, ये है सही। बाल बुत का नाम था और उस शहर के, जिस शहर में ये बुत था, बड़ा बुत खाने में ना, और उस शहर के बादशाह का नाम था बक, तो दोनों को मिला के शहर का नाम रख दिया, बाला बक। अभी एक शहर का नाम है बाला बक्कू। तो ये मुरक्कब है क्योंकि दो कलमे मिले आपस में, एक ये था एक ये था, लेकिन ये मुरक्कब मना सरफ है, इनके बीच में कोई हरफ नहीं था जिसको हमने हटाया हो तो इन दोनों को एक कर दिया। जिस तरह के पिछली मिसाल में था आहादुन और आशरुन के बीच में वाव था, उसे हटा के दोनों को एक किया था, यहाँ ऐसा। बात समझ आई है?